कार्तिक पूर्णिमा दिन में कौन कले पुण्य अर्जन होता है आसतु आज सुंदर भिडियोटी में जाना। नंबर 1 कार्तिक व्रतर शेष दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा पंचुक व्रत शेष होता है। चलित वर्ष पंचुक 4 दिन पालन कर माने आज ठारू ही पंचुक व्रतर आरंभ हो 5 नवेम्बर में पंचुक व्रतर शेष हम। नंबर 2 कार्तिक पूर्णिमा दिन माँ वृंदावती जन्मदिन अटे। यही दिन माँ तुलसी पूजा करने सेवा करने उचित। पंचुक 5 दिन माँ तुलसी पूजा जो मैंने करेंगे अनेक पुण्य से मिलता है। नंबर 3 कार्तिक पूर्णिमा दिन बोईत बंदन कराए। यही दिन ठारू बोईत यात्रा व बाली यात्रार आरंभ होता है। नंबर 4 कार्तिक पूर्णिमा दिन घर द्वार सब सफा करके चारिआडे गोबर पानी कि गंगा जल छिंचिकी सब पवित्र करने कथा नहले आपण सज पानी चारिआडे छिंची पारे। नंबर 5 मुख्य द्वार पाखरे आंबपत्र तोरण देवा बहुत शुभ। माँ वृंदावती पाखे आंबपत्र तोरण आपण दे पारे। नंबर 6 ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने उचित। भोर 4टार नदी पोखरी कि पवित्र जलाशय मुंड धोईकी स्नान करने उचित। घरे मध्य आपण स्नान करें। नंबर 7 गाधोइबा परे प्रथमे आपण बोईत बंदाण करेंगे। भल लुगा पिंधिदेवे धुआ लुगा तापर बोईत बंदाण करने बाहर जाए। कदली पाटुआर डंगा हेले अधिक शुभ अटे। नहले जदि कदली पाटुआर किसी मिलूनी आपको डंगा ताहले आप बजार में मिलूवा अन्य किसी डंगा सोलर डंगा हो कार्डबोर्डर डंगा हो जहाँ मिलूँ से से दिन बोईत बंदाण करें। नंबर 8 कदली पाटुआ डंगा को फूल सजे देवे बढ़िया से भल भाव आपड़ से पान गुआ फूल भोग को रखिए। ये सब अल्प परिमाण से रखिए। बोईत को बंदेवाई फूल दुब बरकोली पत्र ने डंगार दीपटे आप जाड़े नहले मोहम्मती जाड़े और तापर कहे आ का माँ पई पान गुआ थोई पान गुआ तोर मासिक धर्म मोर यह कहीकि बोईत को बंदे देवा उचित। नंबर 9 बोईत बंदाण नदी पुष्करिणी कि पवित्र जलाशय कि मंदिर में करें। कहीं मंदिर में पानी कुंड सब रखा जाए केवल डंगा बंदाण करने तो से मंदिर में आप जाकि डंगा बसैकी आप बोईत बंदाण करके ठाकुर से दर्शन करेंगे। बोईत बंदाण आप जब कर सारे पाखे जेकोसी मंदिर को आप जी ठाकुर मंगल आरती दर्शन करेंगे। नंबर 10 कार्तिक पूर्णिमा दिन में जी व्रत करंतु कि न करंतु किंतु अरुआ सेवन करने दरकार। सात्विक भोजन करने निहाती आवश्यक। जो मैंने पंचुक व्रत रखि से तो निहाती हविष सेवन करेंगे। दिन में से गोटे थर हविष अन्न डालमा सेवन करके दिनटी को पालन करेंगे। नंबर 11 बोईत बंदाण पर माँ वृंदावती विशेष पूजा आम करने कथा। भोरू भोरू रंगमाटी हो गोबर हो चौरा को लिपि देथिबे नले खाली नॉर्मल माटी में आप चौरा को प्रथम लिपि देथिबे तापर बोईत बंदाण पाए बाहर जाए। बोईत बंदाण आसवा पर आपण चौरा पाखे मुरुज पकईकी तुलसी विशेष पूजा करेंगे कारण पूर्व लिपि देथिबे सुखी जाइथिबो तापर आप मुरुज पकईकी पूजा करेंगे। मुरुज आप गुहाल पाखे चौरा पाखे मुख्य द्वार पाखे ठाकुर पाखे मुरुज पकईवा उचित। मुरुज को आपण पूजा करने उचित। मुरुजरे आप स्वर्ग को सीढ़ी द्वारपाल 4 जन द्वारपाल और जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा बग बबुली माँ लक्ष्मी को जहाँ भल लगे जमीक सिंदूर परुआ आईना पानिया कानफुल मंगलसूत्र जहाँकि सभ्य नारी मैंने पिंधती शंख चक्र गदा पद्म ता सहित पद्म फूल लक्ष्मीपाद इत्यादि मुरुज पकईकी आप पूजा करने उचित। माँ तुलसी जन्मदिन यह दिनटी यही दिन माँ को नुआ चुनुरी नुआ वस्त्र यू माँ को पिंधे देवे सजे देवे शंखा सिंदूर अर्पण करके पूजा करेंगे। किंतु चुनुरी आ शंखा निहत भाव यही दिन अर्पण करेंगे माँ को जेहेतु माँ यह दिन जन्मदिन।
ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କର ଧୂପ ଦୀପରେ ବନ୍ଦାଣ କରି ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ 3 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରିବା କଥା। ଏମିତି ଏହି ଦିନ କଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଏହା କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ସହିତ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏହି ଦିନ ବିଲକୁଲ ବି ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15, ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଦିନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା କରାଯାଏ। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଲୁକା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ମାଟିରେ କଇଁଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ବାଲୁକା ତିଆରି କରି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 16, ପଞ୍ଚୁକରେ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ପାଠ କରିବା, ଜାଣିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବା, ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା, ରାଧା ଅଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ ବୋଲିବା, ଶୁଣିବା, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନମ୍ବର 17, ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଏହି ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଯାଏ। ନାମ ଜପ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ମନେ ପକାଇବା, ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଯାହା କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଦିନ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ ପଞ୍ଚୁକରେ ଆମିଷ ସେବନ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମିଷ ସେବନ କରିବେ ସେମାନେ ପାପରେ ହିଁ ଭାଗିଦାର ହେବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ, ଯେତେ ପୂଜାପାଠ, ବ୍ରତ ଉପବାସ କଲେ ବି, ହବିଷ ସେବନ କଲେ ବି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନରେ ଆମିଷ ସେବନ କରିବେ ତାହେଲେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଘୋର ପାପ ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଯଦି ପଞ୍ଚୁକରେ ଆମିଷ ସେବନ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପାପ ବା ତା'ର ପାପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥାରେ ଅଛି ପଞ୍ଚୁକରେ ବଗ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବଗ ପଞ୍ଚୁକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଭୁଲରେ ବି ଆମିଷ ଏହି ଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହେଉ କି ପଞ୍ଚୁକରେ ହେଉ ବିଲକୁଲ ଆମିଷ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଛତୁ, ଲାଉ, ମସୁର ଡାଲି, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚୁକ ଦିନରେ କେବେ ବି ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ପିତା ଜିନିଷ, ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚୁକରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ, କୌଣସି ବାହାରର କିଣା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ପାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚୁକରେ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ହବିଷ ସେବନ କରିବା ଦରକାର। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ହବିଷ ସେବନ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରତ ଉପବାସ ଦିନ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଦିନ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା କଥା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାହାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ବା ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେଉଥିବ ସେମାନେ ପିଇପାରିବେ ପାଣି। ଆଉ ଯଦି ଦୁଆରକୁ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଗାଈ ଆସିଯାଆନ୍ତି, କୁକୁର ଆସିଯାଆନ୍ତି, ବିଲେଇ ଆସିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ପଛେ, 10 ଟଙ୍କାଟିଏ, 5 ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଭୋକିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ନମ୍ବର 21, ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନରେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟର ସେବନ କରିବାର ଏକ ନିୟମ ରହିଛି। ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଯେମିତିକି ଗୋବର, ଦହି, ଗୋମୂତ୍ର, କ୍ଷୀର ଆଉ ଘିଅ, ଏହାକୁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟୋପେ ଦୁଟୋପା ପାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏସବୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଶରୀର ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଫଳମୂଳ ଆହାର କରିକି ଏହି ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ସେବନ କରିବାର ବିଧି ନିୟମ ରହିଥାଏ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋତେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ବ୍ରତ କରିବା କଥା, ମାନେ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କେବେ ପୂଜାପାଠ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତ କାର୍ତ୍ତିକ ବା ପଞ୍ଚୁକ ମହାପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଧାର୍ମିକ ବ୍ରତ ଅଟେ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ, ହବିଷ ସେବନ କରିପାରିବେ, ଘରେ ଅରୁଆ ଡାଲମା କରି ସେବନ କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୂଜା ନିଜେ କରିବେ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର। ଆଉ ଯଦି ମାସିକ ଧର୍ମର 7 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ବା ଡଙ୍ଗା ବସାଇ ପାରିବେ।
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିପାରିବେ। 7 ଦିନର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ବା ମୁରୁଜ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଭାବରେ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମିତି ଯାଇକି ପୂଜା କରିବା, ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା, ମୁରୁଜ ପକାଇବା 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାପ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।